ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി.ഫാം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി യൂണിറ്റ് 3 വരുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻവോൾവ് വിത്ത് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് along with some addition question like give me example for acidic, basic and negative staining. Then short note on principle and procedure of acid fast staining, acid fast staining, principle of acid fast staining. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. So once again, this is the learning objective of the session. It is there for your theory as well as practical. So the learning objective for the theory is by the end of the session you will be able to describe principle, reagent and significance of acid fast staining, and for the practical you will be able to perform acid fast staining procedure correctly and you will be able to interpret the result based on the result. Okay, so let's start once again. We have already discussed the different type of staining techniques. There are simple staining, differential staining and special staining, and acid fast staining will come under the differential staining. So by the end of this acid fast staining, it will differentiate the group of microorganisms into two groups. What are the different groups? Acid fast bacteria and non-acid fast bacteria. It's not positive and negative. That will be only for gram staining. And in case of acid fast staining, we will differentiate the microorganism into acid fast bacteria and non-acid fast bacteria. Okay, positive negative alla vada vera acid fast bacteria and non acid fast bacteria nu varanaana class veriya. Okay, so we can define acid fast staining as a differential staining technique which is usually used to identify the bacteria which will possess high lipid content, particularly on components known as mycolic acid in their cell wall. So cell wall inde agathu mycolic acid ennu parayunna high lipid content containing aayittulla cell wall containing bacteria ne differentiate cheyan vendittulla oru differential staining technique neyaanu nammal acid fast staining ennu parayunnathu. Anganeyulla organismthine parayunna perana acid fast bacteria. They do not stain well with the conventional basic stain. Normal ആയിട്ടുള്ള conventional staining method മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഇത്. But we have to modify some steps in the staining procedure to penetrate this kind of stain into the cell wall. And after the acid fast staining, we will differentiate the group of microorganisms into acid fast bacteria if the color of the microorganism is red, and if it is blue or green, it is identified as non-acid fast bacteria. Acid fast staining ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന കളർ റെഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അതിന് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയും. ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നോൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? റെഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം, അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രൈമറി സ്റ്റെയിനുകളൊക്കെ ഇവിടെ കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിനുകളൊക്കെ അവിടെ പ്രൈമറി സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ്? ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്പീഷീസ് ഓഫ് മൈക്രോബാക്ടീരിയ. മൈക്രോബാക്ടീരിയം സ്പീഷീസിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്കാണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ. മൈക്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ്, മൈക്രോബാക്ടീരിയം ലെപ്രേ പോലെയുള്ള മൈക്രോബാക്ടീരിയം സ്പീഷീസിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്കാണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോൾ എൻറിച്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹിസ്റ്ററിയിൽ. എന്തായിരുന്നു പോൾ എൻറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? Paul Ehrlich, Paul Ehrlich, father of acid fast, മാജിക് ബുള്ളറ്റ് പറഞ്ഞ ആളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റഡി നടത്തിയ സമയത്ത് ചില സ്റ്റെയിൻസുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് ചില സ്റ്റെയിൻസുകളൊക്കെ ബാക്ടീരിയന്റെ സെൽ വാളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻസിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എബിലിറ്റി ഉള്ള കുറച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസുകൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പോൾ എൻറിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ട്രീറ്റിംഗ് വിത്ത് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ആസിഡ് ഇറ്റ് വിൽ റീറ്റെയിൻ സ്റ്റെയിൻ. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചില സ്റ്റെയിനുകളൊക്കെ വെച്ച് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആസിഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ആ സ്റ്റെയിനിന്റെ ഡീകളറൈസേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എബിലിറ്റി ഉള്ള കുറച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ. ഇതാണ്
ഈ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിന്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Later, Franz Zeil introduced use of carbon fission to this procedure and Frederick Nielsen modified by applying heat. അപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കാരാണ് അതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് സീൽ നിൽസൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം. ഈ സീൽ എന്ന് പറയുന്ന ആണ് കാർബൺ ഫിഷൻ ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇനി ആ പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് സ്റ്റെയിൻ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് നിൽസൺ എന്ന് പറയുന്ന ആള്. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ മെത്തേഡിനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സീൽ നിൽസൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡിലെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ സീൽ നിൽസൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, there are some other method cold stain modification ഉണ്ട്, ഹിയോൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ 2-3 വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സുകൾ ഈ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, so what is the principle? ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. So the property of resistance of decolorization is known as acid fastness. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെയിൻ വെച്ച് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു, ആ സ്റ്റെയിനിനെ ഡീകളറൈസിങ് ഏജന്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും ഡീകളറൈസേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ ആസിഡിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീകളറൈസിങ് ഏജന്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ പോലും അതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൈമറി സ്റ്റെയിനെ ഡീകളറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതിന്റെ എബിലിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി യൂഷ്വലി മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് കിട്ടുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈക്കോളിക് ആസിഡ്, ലോങ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള 2 സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഈ സീൽ നിൽസൺ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സെൽ വാൾ കണ്ടെയ്നിങ് micolic acid and long fatty acid have a property to decolorize the primary stains of acid fast staining. So that property of resistance of decolorization is known as acid fastness. അങ്ങനെ ഉള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ബാക്ടീരിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. So acid fast bacteria will retain the dye even after treating with acid alcohol, so that will be bright red color, and non-acid fast bacteria loses its primary stain when it is decolorized with acid alcohol, and then it will be counterstained with methylene blue or malachite green, so it will be appear as blue or green. Methylene blue ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ കിട്ടും, malachite green ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും. ഏത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്? നോൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കിട്ടാൻ കാരണം? നോൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയന്റെ സെൽവാളിൽ ഈ പറഞ്ഞ 2 കണ്ടന്റ് ഇല്ല, മൈക്കോളിക് ആസിഡും ഇല്ല, ലോങ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഡീകളറൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത്. ഡീകളറൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിനിന്റെ കളർ കിട്ടുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ്. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് റിയേജൻസ് യൂസ്? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേ സംഗതി തന്നെ ഇവിടെയും പറയാനുള്ളത്. ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. So what are the reagent used? So we will use a primary stain carbon fission, which is also known as Niels carbon fission, which is an നമ്മൾ ഫിനോളിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ഫ്യൂഷന്റെയും ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് ഈ കാർബൺ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് റെഡ് കളറാണ്, അതിന്റെ കളർ എന്ന് പറയാം, സ്റ്റെയിനിന്റെ കളർ റെഡ് കളറാണ്. So both acid fast and non-acid fast will be in red color. Now instead of alcohol in gram staining, we will use acid alcohol, especially 3% HCl in ethanol. That is the decolorizing agent. gram staining il endayirunnu nammal decolorizing agent use cheythathu onnukku ethanol use cheyam allengil acetone use cheyam allengil aniline use cheyam. Okay, acid fast staining il nammal use cheyna decolorizing agent ennu parayunnathu acid alcohol aanu. That also 3% HCl in ethanol with 30 to 40 seconds. So the acid fast bacteria containing mycolic acid and long chain fatty acid, so it will resist its decolorization, so it will show its color of the primary stain, red color. Then non acid fast ന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ അവിടെ mycolic acid ഇല്ല, long chain fatty acid ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ആസിഡ് ആൽക്കഹോൾ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കളർലെസ് ആയിട്ട് മാറും. Now while applying the counter stain, we can use either methylene blue or malachite green. ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക.
Methylene blue ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, since the non-acid fast bacteria is decolorized, it is colorless, it will absorb the color of the counter stain, so it will show either methylene blue's color blue or malachite green's color green. The acid fast bacteria which is already resisted its decolorization, and it will show only red color. എന്താണോ പ്രൈമറി സ്റ്റെയിനിന്റെ കളർ, ആ കളർ ആയിരിക്കും ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ അതിന്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയക്ക് കിട്ടുക. നോൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതിനെ ഡീകളറൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിനിന്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും, ആ കളർ ആയിരിക്കും തരുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിയേജന്റ് യൂസ്ഡ്. നൗ there is a slight modification in the procedure in case of acid fast staining. സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സ്മിയർ ഉണ്ടാക്കി എയർ ഡ്രൈ ചെയ്തു, ഹീറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു, then പ്രൈമറി സ്റ്റെയിൻ ആഡ് ചെയ്തു, വാഷ് ചെയ്തു, മോഡറന്റ് ആഡ് ചെയ്തു, വാഷ് ചെയ്തു, ഡീകളറൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആഡ് ചെയ്തു, വാഷ് ചെയ്തു, കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ ആഡ് ചെയ്തു. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് ചെയ്തത്. ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, ടൈമിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, പ്രൊസീജിയറിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ സ്മിയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്മിയർ ഉണ്ടാക്കി ഹെയർ ഡ്രൈ ചെയ്തു, ഹീറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു. വി വിൽ ആഡ് പ്രൈമറി സ്റ്റെയിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് കാർബോൾ ഫിഷൻ. കാർബോൾ ഫിഷൻ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 5 minutes ആണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ ചെറുതായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യിക്കണം. ബോയിൽ ചെയ്യല്ല, ഹീറ്റ് ചെയ്യിക്കണം. ഒരിക്കലും ബോയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് തിളച്ചു മറിയുന്ന രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇന്റർമീഡിയന്റ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ചെറിയൊരു വേപ്പർ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. So there will be a small change in the color. ചെറിയൊരു ഗ്രീൻ സ്കം അതിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരും. ആ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോൾ ഫിഷിന്റെ മുകളിൽ എന്താണ് കാർബോൾ ഫിഷിന്റെ കളർ പറഞ്ഞത്, റെഡ് കളറാണ്. ആ റെഡ് കളർ സ്റ്റെയിന്റെ മുകളിൽ ചെറിയ ഒരു ലെയർ ഓഫ് ഗ്രീനിഷ് ടിഞ്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇന്റർമീഡിയന്റ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും ബോയിൽ ചെയ്യരുത്, ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കളയരുത്, ജസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, മാറ്റി വെക്കുക, ഹീറ്റ് ചെയ്യുക, മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ 5 minutes keep ചെയ്യും. Then we will wash with water. Then we will add acid alcohol for maximum of 5 minutes. So 5 minutes add ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഡീകളറൈസേഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും, നോൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഡീകളറൈസേഷൻ സംഭവിക്കും. Then we will wash it with water. Then again we will add the counter stain methylene blue. So if you are using methylene blue, non acid fast bacteria will give the blue color, and acid fast bacteria will give the red color. Okay, so this is the procedure for acid fast staining. So ഇതാണ് ഇത്രയും പ്രൊസീജിയറുകൾ പറഞ്ഞു. 5 minutes ആണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടൈം. ഡീകളറൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, 5 minutes വരെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ 1 minutes വരെ, methylene blue അല്ലെങ്കിൽ malachite green വരെ ചെയ്യും. Now there are 3 types of modification of acid fast staining techniques. The first one is Zeal-Nielsen method. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മെത്തേഡാണ്, ഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മെത്തേഡാണ്. നമ്മൾ അവിടെ മോഡറന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കാർബോൾ ഫിഷിനെ വാക്സി സെൽവാളിലോട്ട് കൂടുതൽ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡ്, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഫിൻയൂൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഈ പ്രൊസീജിയർ കാരിയറിലോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് we are using high concentration of phenol and carbol fission instead of heating. ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സാധാരണ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫിനോളും കാർബോൾ ഫിഷനും സ്റ്റെയിൻ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ കാരിയറിലോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then instead of carbol fission, if we are using fluorescent dyes like ഓറമിൻ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റോഡമിൻ പോലെയുള്ള ഫ്ലൂറസെന്റ് ഡൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂറോക്രോം സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാർബോൾ ഫിഷിന് പകരം ഫ്ലൂറസെന്റ് സ്റ്റെയിൻ. ഫ്ലൂറസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നോർമൽ ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂറസെന്റ് കളറിലുള്ള ലൈറ്റിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂറോക്രോംസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെയിൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂറോക്രോം സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. So these are the 3 modification of acid fast staining techniques. So result will be if it is red color, ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എന്താണോ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളാം. എന്താണോ കളർ അതാണ് നമുക്കിവിടെ റിസൾട്ടിന് തീരുമാനിക്കുന്ന സാധനം. If it is red color, it is an acid fast bacteria. If it is blue color, it is a non-acid fast bacteria. So what are the example for acid fast bacteria? ഏതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിരുന്നു ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ
മൈക്കോബാക്ടീരിയം സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ചാൻസ് ടു ഗെറ്റ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയസ്, ചാൻസ് ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സാമ്പിളിന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല കേട്ടോ. നമ്മളായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതായാലും മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്കുലിന്റെ സാമ്പിൾ ഒന്നും വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ തരൂല. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്കുലോസിന് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ റെഡ് കളർ കിട്ടും, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, so this is the examples of microorganism of acid fast bacteria and non acid fast bacteria. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് മാൻഡേറ്ററി ആണ്, സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. വൈവക്ക് ആണെങ്കിലും തിയറിക്ക് ആണെങ്കിലും ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്കുലോസിസ്, മൈക്രോബാക്ടീരിയം ലെപ്രി, മൈക്രോബാക്ടീരിയം ബോവിസ്, നോക്കാഡിയ അസ്റ്റോയിഡ്, ക്രിപ്റ്റോപൊറാഡിയം species, cyclospora species. These are some of the examples of acid fast bacteria. And non acid fast bacteria ഇതെല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള ഏതിന്റെ പേരും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഗ്രാം പോസിറ്റീവിലും നെഗറ്റീവിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേരും എഴുതാം. Both gram negative as well as positive bacteria will give non acid fast result. Acid fast bacteria ആണെങ്കിലും gram positive bacteria ആണെങ്കിലും gram negative bacteria ആണെങ്കിലും acid fast training നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നോൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയന്റെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും. അതായത് ബ്ലൂ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ. നിങ്ങൾ കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ട് മാലിക്കേറ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ആണ് കിട്ടുക. അതല്ല മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അനദർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. നമുക്ക് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ എന്നും പാർഷ്യലി ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ എന്നും പാരസൈറ്റ് എന്നും നോൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഇതിൽ മൈക്കോബാക്ടീരിയം സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. നൊക്കാഡിയ സ്പീഷീസിൽ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ തന്നെയുള്ള നൊക്കാഡിയ സ്പീഷീസിനെ നമ്മൾ പാർഷ്യലി ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ എന്നാണ് പറയാം. ദെൻ പാരസൈറ്റ്സുകളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളും ആസിഡ് മോഡിഫൈഡ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ചെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. മോഡിഫൈഡ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ചെയിനിങ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നോൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ്. ബോത്ത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഓർഗാനിസംസിനൊക്കെ നമുക്ക് നോൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് മെക്കാനിസം? നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വാക്സ് കണ്ടന്റ് മൈക്കോളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് ഇറ്റ് വിൽ റെസിസ്റ്റ് ദ ഡീകളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൈമറി സ്റ്റേറ്റ്. കാർബോൺ ഫിഷിന്റെ കളറ് ഡീകളറൈസേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈക്കോളിക് ആസിഡ്. ആ മൈക്കോളിക് ആസിഡ് ഉള്ളത് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അതിന്റെ ഡീകളറൈസേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് ഡീകളറൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. ആ ഡീകളറൈസേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഒരിക്കലും മൈക്കോളിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈപ്പിഡ് കണ്ടന്റിന്റെ മാത്രം പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല, എൻറ്റയർ സെൽ വാൾ ഇന്റഗ്രിറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. മൈക്കോളിക് ആസിഡ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് കിട്ടൂല. മൈക്കോബാക്ടീരിയം സ്പീഷീസിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സെൽ വാൾ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നത്, ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നത്. നൗ അപ്ലിക്കേഷൻ, ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് TB എന്നുള്ളതാണ്. TBനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് AFT. ഓക്കെ, AFT സ്പ്യൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്യൂട്ടത്തിലുള്ള കഫത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തിട്ട് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയന്റെ കളർ റെഡ് കളർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കൺഫേം. ഇത് കൺഫേം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഗോ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ. ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേയിലാണ് ഇത് കൺഫേം ചെയ്യുക. രണ്ട് ടെസ്റ്റും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ്. ഈ TBന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം? TB എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസിന്റെ പ്രത്യേകത ബാക്കിയുള്ള ഡിസീസിനൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസ് എന്നാണ് പറയാം. ഈ നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് പഞ്ചായത്ത് ആയിക്കോട്ടെ, എവിടെയെങ്കിലും ഈ TB ആരെങ്കിലും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻഫോം ടു ദ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി. നിർബന്ധമായിട്ടും അറിയിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡോട്ട് തെറാപ്പി എന്ന് പറയും. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡോട്ട് തെറാപ്പി, ഡയറക്ട്ലി ഒബ്സർവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ TB ഉണ്ടെന്ന് ഒരാളെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് അയാളുടെ രോഗം മാറുന്നത് വരെ അയാളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ചികിത്സ ഗവൺമെന്റ് സ്വന്തമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, പേഷ്യന്റിന്
ആശാ വർക്കർ ത്രൂ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ മരുന്ന് കഴിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസീസ് മാറുന്നത് വരെ കംപ്ലീറ്റ് മോണിറ്ററിങ് നടത്തി അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, ഈ TBനെ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഡോട്ട് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. DOTS, ഡയറക്ട്ലി ഒബ്സർവ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി. ഫാർമക്കോളജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ. ഓക്കെ. Then ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോബാക്ടീരിയം ലെപ്രെ, TB മാത്രമല്ല, ട്യൂബർകുലോസിസ് മാത്രമല്ല, കുഷ്ഠരോഗം എന്ന് പറയുന്ന ലെപ്രെ എന്ന് പറയുന്ന സ്കിൻ ഡിസീസ് ആണ്, കുറച്ചും കൂടി ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൻ ഡിസീസ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതർ ഹാസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനായ നൊക്കാലിയ സ്പീഷീസിലുള്ള. Then verification of culture purity, then structural and chemical uniqueness സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടീച്ചിങ്ങിലും റിസർച്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കുറേ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ ഒരു 5 മാർക്കിനും 10 മാർക്കിനും 2 മാർക്കിനും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിനെ പോലെ തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും റിയേജന്റിന്റെ ടേബിൾ എഴുതണം. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ആ ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ എന്ത് കളറാണ് തരിക, ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ, ആ ഗ്രൂപ്പ്സിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്താണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ, എന്താണ് അതിന്റെ മെക്കാനിസം, ഇത്രയും സാധനം ആൻസറിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ. എന്താണ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, എന്ത് 2 ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതാണ്. ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റും നോൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റും ആണ്. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് റിയേജന്റ്, ഏതാണ് പ്രൈമറി സ്റ്റെയിൻ, ഏതാണ് മോഡറന്റ്, ഏതാണ് ഡീകളറൈസിങ് ഏജന്റ്, ഏതാണ് കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ലിസ്റ്റും അതിന്റെ കളർ എന്താണ് എന്നുള്ളതും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം. അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം. അതിന്റെ മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷന്റെ മെക്കാനിസം എന്താണ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ട് റെഡ് കളർ കിട്ടുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ബ്ലൂ കളർ കിട്ടുന്നു, ഗ്രാം പോസിറ്റീവിലും നെഗറ്റീവിലും എന്തുകൊണ്ട് അത് കളർ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ മെക്കാനിസം എഴുതണം. ഫൈനലി എക്സാമ്പിൾസുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. So these are some of the references for this acid fast staining techniques. That's all about the acid fast staining techniques.